वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टेक बाय दास सर। आज आम चैनल रे आज से दुख जंत्रणा और जर्जित अवस्था को दोहरेवा आमर दुख जंत्रणा को आम निश्चित गवर्नमेंट पाखरे उपस्थापना करने को जाऊँच बा चली स्टार्ट हो गला आज अनुसार जदि आम देखा ओडिशा स्कूल कॉलेज टीचर्स एंड एम्प्लॉइज यार चली जिला स्तरीय देखिए आम निज अधिकार पाई समस्ते जोग दिंतु निजर दाबी निजे नबा निजर हक निजे नबा जदि आम नीरव रही ताहले गवर्नमेंट निश्चित आमको लेट करी दूरे दूरे चलो जमी 24 वर्षर गवर्नमेंट भितर आम दुख जंत्रणा को से माने अनुताप कले ना एक्जाक्टली बर्तमान गवर्नमेंट 2.5 वर्षर गवर्नमेंट देखा कौन से करुच्ची बर्तमान तो कर्णपात करना हाई पावर कमिटी गोटे सीमित रखिदे हाई पावर कमिटी गला पर भी एवं मासे 1.5 मास बीतीगला मासे बीतीगला तथापि किछि सुफल आम कर्णपात हो पारना जहाँ भी हो ये बेसरकारी स्कूल और 488 662 वर्गर कॉलेज मानकर अधिकार पाई न्याय्य दाबी पाई आम निश्चित आमर लड़ाई को जारी रखिंट ये कथा ये जो आमर ओडिशा स्कूल कॉलेज टीचर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमिटी जहाँ को आम कहवा जे एमाने गोटे आह्वान देइचंती जे स्ट्राइक आह्वान देइचंती जोटा आमर जिला स्तरीय बा ब्लॉक स्तरीय और राज्य स्तरीय शिक्षक शिक्षिका और शिक्षाकर्मी मानक नेकी ए सम्मिलनी स्टार्ट होइछि बा ये आंदोलन स्टार्ट होइछि आमे आकु जन आंदोलन कहले भी किसी अतृप्ति होब नाही ये शिक्षक मानकर दाबी और हक पाई चलीछि से जहाँ भी हो यार जी अच्छा आमर संपादक जी अच्छा कहार ना ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समितिर सी सुकांत कुमार बेहेरा सभापति निजे अच्छा एठी आपणकर उस्तार अच्छा रंजन कुमार दास ये यही आह्वान को देइचंती आपणक 2 फेज रे आपणक प्रतिदिन स्ट्राइक चलिबो बा आमर ये चलो देखा यहाँ 10टा रू गोटे टाइम रखाई सेकेंड हाफ आपन 2टा रू 5टा ये कथा ये जो कन्भरसेसन चलो बा ये गोटे प्रकार आंदोलन बोले आम कहवा एठी आप 11 तारिख रू स्टार्ट है जहाँ शनिवार जदिओ मो पाखु टिके दिने 2 दिन लेट हो गला तथापि आम पाखे टाइम अच्छी आम निश्चित ये सहित बा जोगाजोग करिबा निश्चित आमर निजर हक बा निजर न्याय्य दाबी पाई आम निश्चित ये आंदोलन सहित बा कन्भरसेसन सहित आम जोग दबा ये कथा 11 तारिख रे आपणकर थिला शनिवार दिन जाजपुर केन्द्रापड़ा थिला ग्रुप 1 रे ग्रुप 2 रे आपण नुआपड़ा कलाहांडी थिला 12 तारिख रविवार दिन थिला आपणकर जगतसिंहपुर कटक सेकेंड हाफ रे थिला केवल नवरंगपुर उमरकोट रे थिला एबे 2-3 दिन बंद अच्छी रथयात्रा 18 तारिख रे पुणी शनिवार दिन हम भद्रक जिले में भद्रक आ मयूरभंज भद्रकर संघ ऑफिस रे हम सेकेंड हाफ रे झारसुगुड़ा संबलपुर 19 तारिख रविवार आपणकर मयूरभंज 2 जहाँ को जसीपुर बोली कहुच्छी केउंझर संघ ऑफिस रे हम ग्रुप 2 रे आपणकर बरगड़ आ सोनपुर रे हम 24/7 रे आपणकर 24 तारिख शुक्रवार दिन आप ढेंकानाल संघ ऑफिस रे विथ अनुगुल रे हम फास्ट हाफ रे सेकेंड हाफ रे आपणकर गजपति आ गंजाम जिले में हम 25 तारिख रे आपणकर शनिवार दिन बौद्ध नयागढ़ फास्ट हाफ रे सेकेंड हाफ रे रायगढ़ कोरापुट आपणकर 26 तारिख रे हम रविवार दिन फास्ट ग्रुप नाही किंतु सेकेंड ग्रुप रे आपण मालकानगिरी रे हम 1 अगस्ट शनिवार दिन पुरी खोर्धा फास्ट हाफ सेकेंड हाफ रे आपणकर हम बलांगीर कंधमाल
2 ବା 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ ରବିବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଇଭଳି ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ବା କନଭରେସନ୍ ଚାଲିବ ବା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ସରିଲାଣି, 11-12 ସରିଲାଣି, ଯଦିଓ ଶନି ରବିବାର ସରିଲାଣି। ତାପରେ 18 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପୁଣି 18ରୁ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ୟା ସହିତ ବା ଏମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆଗାମୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଦାନ ରଖିବା, ଆମର ସବୁ ହାତ ମୁଠା ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବା। ୟା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯିଏ ପେନସନ୍ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଥା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ 8ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବା 13ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8ରୁ 18 କଥା କୁହାଯାଉ ବା 25 କଥା କୁହାଯାଉ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପଲିସି କରିଦିଅନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ପେନସନ୍ କଥାରେ ଯିଏ ଏଜି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଆସିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ। ସିଏ ବୋଧହୁଏ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଯାଇନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ବାନ୍ଧିବା। ଏତେ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସିଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 500 କେତେ ନା ଗୋଟେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ବଜେଟ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଇଏ 700କୁ 2700 କୋଟି ବୋଧେ 27,000 କୋଟି ବୋଧେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତି ବା ଗଣିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି କରୁ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭାବୁଛି ଯେ ବଜେଟ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଡ଼ନ୍ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି? ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଇଏ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢ଼େ, ହଁ ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ରି ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ଇଂଲିଶ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଧର ଟପ୍ ଆପଣ 100 ନେଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ଆପଣ ଟପ୍ 10 କି ଟପ୍ 100 ରଖିଥାନ୍ତେ କି ଟପ୍ 10 ରଖିଥାନ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟପ୍ 100 ରଖିଥାନ୍ତେ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏଜୁକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ କି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କିମ୍ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରଖିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବା ସବୁ କଲେଜ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଗଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଗଲେ ବା ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କର ବି ପେଟପାଟଣା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଘଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, ଇଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବା ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସହଯୋଗର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନାହିଁ, ଆମର ହକ୍ ବା ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯେ ନେକ୍ସଟ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ବା ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।